नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईबा। तेरे 15टी जिला को काल बैशाखी वर्षा नहीं सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग। आहरी 5 दिन पर्यंत तुआकुतुआ छेचिब वर्षा। तेरे आज भी घड़घड़ी सहित प्रबल रति प्रबल वर्षा। किसी दिन हम राज्यर विभिन्न जिले में काल बैशाखीर तांडव रचुची। राजधानी भुवनेश्वर तो प्राय प्रत्येक दिन वर्षा जारी रही। यह सहित आज भी किसी स्थान में काल बैशाखी वर्षा हबार संभावना रही। एने आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर 5टी जिले को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाई अछि। और से जिला गुड़िक होउछि मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक एवं गजपति। यह सब जिला को ऑरेंज वार्निंग टी जारी करिछि पाणीपाग विभाग। यह 5टी जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा और कुआपथर वृष्टि हेबार संभावना रही। एणु सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जाई अछि। झड़ वर्षा समय 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार मध्य संभावना रही। परवर्ती खबर पीएम किसान योजनार आगामी किस्ती टंका केबे मिलिबो जानि रखंतु। एबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना रे 20तम किस्ती टंका खूब शीघ्र चाषी बैंक अकाउंट को आसवाक जाउछि। तेबे एही योजना अधीन रे योग्य चाषी मानंगु 2000 टंकार सहायता राशि प्रदान करा जाउछि। तथापि सरकार पक्षर एपर्यंत टंका आसवा नहीं आनुष्ठानिक तारीख घोषणा करा जाई नाही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान केंद्र सरकार प्रमुख पदक्षेप जहाँ अधीन योग्य चाषी मानक वार्षिक 6000 टंकार आर्थिक सहायता मध्य प्रदान करा जाउछि। ए राशि 3टी समान किस्ती सीधा सड़क चाषी मानक बैंक अकाउंट को जाइए। यह योजनार लक्ष्य होउछि चाषी मानकर क्षुद्र कृषि एवं आवश्यकता जेपरि वाहन, सार, जलसेचन इत्यादि पूरण करबा। तेबे सरकार कहते जो चाषी माने वर्तमान पर्यंत हिक्वाईसी करनांती सेमानंकु 20तम किस्ती मिलिबो नाही। परवर्ती खबर 7 तारिख पर राज्य में 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब तापमात्रा। तेबे राज्य में जारी रही काल बैशाखी वर्षा। तेणु तातीर मिली आश्वस्ति। हेले आसंता 7 तारिख पर राज्य को पुणी थे फेरब ताती। एगुने पूर्वानुमानटी करेछि पाणीपाग विभाग। 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइबा सहित पुणी थे बढ़ीजिव ताती। पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान अनुसार राज्य में आहरी 4 दिन काल बैशाखीर तांडव जारी रहिबो। परवर्ती खबर रूसिया को बड़ झटका देला यूक्रेन। तेबे यूक्रेन और रूसिया मध्य चलता युद्ध में एक गुरुत्वपूर्ण घटना सामने को आसी अछि। यूक्रेन नौसेना एक ड्रोन आक्रमण माध्यम रूसियार $50 मिलियन प्राय 4200 कोटी टंका मूल्यर एक Su-30 युद्ध विमान को ध्वंस करिथिबा दाबी करिछि। एही घटना चलित युद्ध ड्रोन प्रयुक्तिर बुद्धित्व गुरुत्व को आहरी जोरदार भाव में उपस्थापन करिछि। प्रकाशित वीडियो अनुसार यूक्रेन नौसेना एक अत्याधुनिक ड्रोन व्यवहार करी कृष्ण सागर अंचल में रूसियार Su-30 युद्ध विमान को टार्गेट करी अछि। परवर्ती खबर ओपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2025। तेज ओडिशा लोकसभा आयोग ओपीएससी एडवोकेट जनरल कार्यालय अधीन 29टी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पदवी ग्रुप बी पाई एक नूतन नियुक्ति विज्ञप्ति प्रकाश करने को योजना करेछि। योग्य प्रार्थी मैंने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ पदवी नियुक्ति पाई आवेदन करें। आग्रही प्रार्थी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट रे ऑनलाइन मोड माध्यम आवेदन टी करें। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया खूब शीघ्र खोल आशायी मैंने खाली स्थान एवं योग्य विवरणी निम्न रे जांच करें। परवर्ती खबर भुवनेश्वर 75 किलोमीटर बेगर बहिब पवन। तेबे आज राति भुवनेश्वर विमान बंदर अंचल में सर्वाधिक 75 किलोमीटर बेगर पवन बहिब। काल बैशाखीर प्रभाव में भल वर्षा होइछि। वर्षा पवन जो भुवनेश्वर रातिर तापमात्रा ह्रास घटी। आज संध्या 5टा ରୁ 7ଟା मध्य पश्चिम ओडिशार नुआपड़ार घंटा प्रति 48 किलोमीटर बेगरे पवन होइथिबा बेले संबलपुर 39 किलोमीटर, सोनपुर 56 किलोमीटर बेगर होइथिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ। ଏବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା ମେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା। ତେବେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ବା ଏନ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2025 ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ବିଦେଶର 13ଟି ସହରର ସମେତ ମୋଟ 552ଟି ସହରରେ 5453ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଦେଶରେ 23 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ଖସିଲା ଗହମର ଦର। ତେବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗହମ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହିଛି। ଏବେ ଅମଳ ମଣ୍ଡିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦର ମାଟି ସାଉଁଟି ଅଛି। ସାରା ଦେଶରେ ମଣ୍ଡିରେ କେଉଁଠି ଗହମ ସରକାରୀ ଘୋଷିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ MSP ତଳେ ବି ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯାହା ତାହା ହେଉଛି ଗହମର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି। ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନପାରି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଦରରେ ଗହମ ବିକୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲା। ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ ମୋଟ ତ୍ରୈମାସିକ ସୁନାର ଚାହିଦା 1260 ଟନ୍ ରହିଛି। ଏହା ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ 1% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଆଉନ୍ସ ପିଛା $3000 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ହୋଇଅଛି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ କାଉନସିଲ୍ 2025ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ଗୋଲ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଲ୍ଡ ETFର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମୋଟ ନିବେଶ ଚାହିଦାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି 552 ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଧାରରେ 170% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବ ନୂଆ EVର ନୀତି। ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଆହରଣକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ନୀତି 2022 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ EV ନୀତି 2021ର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ପରେ EV ନୀତିରେ 2023 ମସିହାରେ କେତେକ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବା EVର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଶାସନିକ ସୀମା ପୁନର୍ଗଠନ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସୀମା ପୁନର୍ଗଠନ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଅଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସୀମା ପୁନର୍ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ତହସିଲ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ULB ପାଇଁ ଏବେ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଭାରତ ପାକ୍ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ। ତେବେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା କିମ୍ବା ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ସମଗ୍ର ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଆମଦାନୀ କିମ୍ବା ପରିବହନ ଉପରେ କଟକଣା ରହିବ। ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପତାକା ଧାରଣ କରୁଥିବା ଜାହାଜକୁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 165 ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ବନ୍ଦ। ତେବେ କାଲି ଦ୍ୱିପ୍ରହର 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ 165 ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ 32ଟି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ନୀତି ଆଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ସରକାର ଏହି ନୀତିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ।
ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୌର ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଯାଇ ସାରିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯୁକ୍ତ 2ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSE ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳଟି ଚଳିତ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଏକ ଫେକ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏହାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମେ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନେଇ ସେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଜାହାଜ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଜଳମାର୍ଗରେ ସ୍ଥାୟୀ ସିପିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ। ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାସ୍କାନିଆ ସ୍ଥିତ କମ୍ପାନୀ ଇନସ୍କାଟ୍ ଏହି ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ନୌକା ଅପରେଟର ବୁକବେସ୍ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଜରିଆରେ ଏହି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ଜାହାଜର ନାଁଟି ହେଉଛି ହଲ୍ 096। ଏହା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟୁନସ୍ ଏବଂ ଉରୁଗୁଏ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ 2 ତାରିଖ ଜାହାଜ ହବ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜଳାବତରଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, CBIର ନୂତନ ନିୟମ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ ଉତ୍ତର ଖାତା। ତେବେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଖାତାର ଫଟୋକପି ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତେ ମାର୍କ ମିଳିଛି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ କଟାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମାର୍କ ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ଆବଶ୍ୟକତା କି ନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।